ورسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وحسن الخاتمة ومصالح العاقبة. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين إلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع ملائكة المقربين ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل المكونات رب العرش الملك الرضوان عليهم الصلاة والسلام وإلى أرواح من علماء العاملين من السنة والجماعة وإلى أرواح أربعة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى أرواح جميع أولياء تمنى المشارق والمغارب البر والبحر وسلم الثمدان وعلي من أولياء كل العالمين سيد الشيخ مجيد القادر الجلال والشمل التجاري والشمل الجعراء برسول محمد محمد الغزالي وإلى أرواح جميع أولياء سنة الشريف دية الله قد سلسلهم ورحمهم الله تعالى وإلى أرواح جميع شيخنا وسلسل إلى النبي وإلى أرواح سنة الإسلام العافية للمتن الكتب سيدنا مولانا حبيب القادر من أندب البقيل وسماعة الأستاذ العافية للمتن الكتب سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن القادر من أندب البقيل قدس سلسلهم ورحمهم الله تعالى ينفعنا بركاته وسلم عليهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى رأي جميع القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشارق الأرض والمغارب البر والبر أرسل إلى أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى أرواح جميع القبور من حضر بهذا المجلس وإلى روحي غفر الله ذنوبهم رحمهم الله تعالى يقول شيء لنا وله الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لعباده من تاب إليه الغفار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعمه ويرضى أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال في آية أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال أيضا في آية أخرى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. Alhamdulillah pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya pada malam hari ini di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan. Allah masih berikan hidayah taufiknya kepada kita untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba-Nya yaitu telaga ini. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini menjadikan sebab daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada yang mulia Rabbul Alam Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang berbahagia, yang dicintai Allah, dicintai Rasulnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
syafaat fid dunya, syafaat inda hayatina, wa syafaat inda sakaratina, wa syafaat inda kuburina, wa syafaat inda yaumil hisab, yaumil qiyamah, wa syafaat inda yaumil hisab wal mizan wa syirat, wa syafaatuhu narzuha indana lana jami'an fi akhiratina amin ya rabbal alamin. Adik-adik, akhwat dan ikhwan rahimakumullah, kita kemarin mempelajari tentang tauhid, tentang akidah. Kemarin itu sampai apa? Tentang persoalan bagaimana kita itu selalu menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Syarat mutlak seorang mukmin itu adalah ridho bi qadaillah. Ridho dengan semua yang ditentukan oleh Gusti Allah, baik itu yang sesuai dengan nafsu kita maupun yang tidak sesuai dengan nafsu kita, baik itu yang menurut kita itu baik untuk kita maupun tidak baik untuk kita. Itu sudah menjadi ketentuan, konsekuensi kalau kita mengklaim diri sebagai hamba Allah. Kalau kita ingin diakui oleh hamba Allah, kalau kita menyatakan diri bahwa kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu ya kita menerima semua ketentuan yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah kepada kita. Itu konsekuensinya. Udah tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau mau menawar ya silahkan keluar dari pengakuan kita akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu disebut. Ini ibu-ibu berkurang kemana? Yang membuat kita memprotes akan keputusan Allah itu ya nafsu kita. Makanya kemarin itu yang namanya nafsu itu kuluha mukhalifatun munazi'atun faman arada salahaha falyujahidha hatta ya'manna syaraha. Semua nafsu itu sifatnya menentang, melawan akan semua yang diperintahkan oleh Allah pada kita, melawan berbagai macam bentuk perbuatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu menentang, melawan semua. Kalau bisa bagaimana kita ini menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka paman arada salaha, siapa yang menginginkan untuk memperbaiki itu nafsunya, falyujahid hatta ya'manna syaraha, maka berjihadlah, berjuanglah untuk menundukkan nafsu tersebut sehingga kita merasa aman daripada keburukan nafsu. Ini dicontohkan betapa suatu musuh yang sangat dahsyat, musuh yang sangat besar buat kita itu nafsu. Contoh ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Uhud, ini bilang perang Badar. Beliau bilang kepada para sahabat, kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil. Padahal perang Badar itu luar biasa besarnya. Pasukan Kanjeng Nabi cuma 313 orang, sementara pasukan orang-orang musyrikin
Berapa kali lipat dari pasukan kanjeng Nabi. Peperangan yang sangat dahsyat itu dia bilang kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil. Kita sedang menuju peperangan yang besar. Para sahabat kan, kok perang yang sedemikian dahsyat itu dia bilang kecil. Perang apa lagi yang besar? Para sahabat nanya, perang apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, memerangi hawa nafsu. Itu perang yang sesungguhnya, perang yang sangat besar. Kulluha syarrun fi syarrin. Semua nafsu itu jahat, buruk, bisyarrin di dalam kejahatan dan keburukan. Fa idza juhidat wa ma'andat sarat kulluha khairat li khairin. Kalau nafsu ini diperangi, maka nafsu ini akan menjadi tunduk, menjadi tenang. Maka kalau sudah kalah, kalau sudah kita tundukkan, semua kita tundukkan, maka nafsu tersebut menjadi khairan fi khairin, menjadi baik dan selalu berada di dalam setiap kebaikan. Tusiru muwafiqatan fi jami'i ta'at. Nafsu tersebut menjadi menyelaraskan diri pada semua ketaatan. Wa fi tarki jami'il ma'asi, dan di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Maka tatkala itu fa hina idzin yuqalu laha ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu kembalilah. Kembali di sini bukan hanya kita kembali ketika kita mati, bukan. Tapi ketika nafsu kita sudah tenang, kita kembali kepada Allah. Ketika nafsu kita belum diperangi, kita belum kalahkan, itu seakan-akan kita berada di mana? Berada di luar Allah. Kita kembali kepada Allah. Bukan berarti kita harus mati, bukan. Tapi dalam keadaan hidup kita kembali kepada Allah karena jauh sekali. Di akhir penjelasan tentang ini, Syekh Syadrul Qadir bilang, al-kafir al-mu'min hayyun wal kafir mayyit. Orang mukmin itu hidup, orang kafir mati. Al-muwahhid hayyun wal musyrik mayyit. Orang yang bertauhid, bukan tauhid ikut-ikutan. Kata ma Tuhan kamu Allah, Tuhan kamu Esa, iya ma. Tuhan kamu Allah, kamu harus sholat, iya ma. Bukan hanya sekedar itu. Bukan taklid, bukan taklid muta. Sah nggak taklid muta? Nurut apa kata mak? Ya sah, cuma sangat rapuh. Sedikit aja dapat goncangan, hancur akan rubuh. Jadi tauhid. Makanya al-muwahhid hayyun. Orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah itu hidup, wal musyrik, dan orang yang musyrik itu mati. Maka ada firman Allah mengatakan, awwalu man mata, yang pertama kali yang mati min khalqi, daripada makhlukku, iblis.
Yang pertama kali mati daripada makhluk itu adalah iblis. Yani asali pamata. Dia bermaksiat kepadaku, pamata bil maksiati, maka dia mati dengan kemaksiatan. Tak bisa enggak mengambil kesimpulan. Berarti kalau kita selalu mengutus kaki kita melangkah ke tempat maksiat, tangan kita pergunakan untuk maksiat, mata kita untuk melihat yang dilarang oleh Allah, kuping kita selalu pakai untuk mendengar yang dilarang oleh Allah, berarti apa? Mati. Panahnu majitu, kita mati. Kalau kita mati, kita harus hidup. Jangan sampai jasmani kita hidup, tapi hakikatnya kita mati. Jangan sampai jasmani kita menjadi kuburan kolbu kita. Nah, itulah. Kalau sudah yasihulaha tauqan, kalau sudah kita perangi, sudah kita tundukkan, sudah kita kalahkan itu hawa nafsu, maka sahlah, benarlah keyakinan. Wa yadullu anha syarruha, hilang, pergi dari nafsu itu keburukan. Wa la tata'allaqu bi syai'in minal makhluqat, maka tidak akan mengandalkan makhluk, tidak akan berharap kepada makhluk, tidak akan berharap mendapatkan pertolongan dari orang lain. Yasihu nasabuhu min abiha Ibrahim alaihissalam. Tatkala itu maka sahlah nafsu dikembalikan kepada nasabnya Ibrahim alaihissalam. Kok dikembalikan kepada Nabi Ibrahim? Iya. Fa innahu kharaja min nafsihi wa baqiya bila hawa yadri wa qalbuhu sakinun. Maka sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam keluar daripada hawa nafsunya, wa baqiya bila hawa, dan tersisa tinggal dirinya saja bila hawa, tanpa hawa. Hawa itu ada himmah, ada hawa di dalam istilah kaum sufi. Apa itu hawa? Hawa itu hasrat-hasrat, keinginan-keinginan untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat dosa. Kalau himmah, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan untuk berbuat kebaikan. Yajri wa qalbuhu sakinun. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dan hatinya sudah tenang. Kalau sudah seperti itu seorang hamba itu, ja'a anwar minal makhluqat wa arahu nufusahum alaihi fi muawadatihi. Datanglah itu bermacam-macam makhluk Allah. Bermacam-macam makhluk Allah akan mendatangi orang yang sudah melepaskan nafsunya. Wa aradu nufusahum, itu makhluk-makhluk mengajukan, menawarkan bantuan. Ini Nabi Allah Ibrahim. Satu contoh ketika beliau sama Namrud sudah dikumpulkan itu kayu bakar, sudah nyala, dikumpulkan itu berapa hari, 40 hari. Kayu rakyatnya disuruh ngumpulin kayu bakar selama 40 hari untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sudah lulus
sudah nafsunya olehnya. Sehingga para makhluk datang menawarkan diri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada burung, ada binatang, angin, semua menawarkan diri. Wahai Ibrahim, aku akan menolong. Aku gak butuh pertolonganmu. Sampai jin, semua makhluk-makhluk Allah menawarkan diri untuk menawarkan pertolongan. Sampai malaikat pun menawarkan diri. Hai Ibrahim, aku akan membantu, akan menolong. Engkau adalah kekasih Allah. Anta khalilullah. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? La uridu ma'unatakum, ilmuhu bihali yubdini an su'ali. Hei, aku gak butuh pertolongan kalian semua. Aku gak memerlukan pertolongan kalian semua. Ilmunya Allah tentang keadaanku saat ini. Pengetahuannya Allah tentangku saat ini, aku yakin saat ini Allah itu mengetahui keadaan. Makanya insya'a nasyarani, jika memang ia berkehendak mau menolongku, dia akan menolongku. Wa inna yasha, jika yang gak ingin dia gak akan menolongku. Aku yakin. Makanya aku yakin ilmunya Allah mencukupkan aku sudah untuk berdoa meminta kepadanya. Nah, tatkala itu lama soha taslimuhu wa tawakkuluhu, ketika sudah benar Islamnya, kepasrahan dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ketawakalannya sudah lurus betul-betul kepada Allah, disitulah pertolongan Allah. Apa? Disitu Allah berfirman, Kuli ba'da wassalaman ala Ibrahim. Hai Nabi, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu penyelamat untuk Ibrahim. Allah menciptakan asbab, Allah menciptakan hukum kausalitas, sebab musabab. Api Allah ciptakan sebagai bahan bakar dan panas sekali. Tapi Gusti Allah mengingatkan kepada kita dengan kejadian yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Api bisa menjadi dingin. Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar sehelai rambutnya. Kenapa seperti itu? Jadi artinya apa? Betul-betul ketika kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah, disitulah pertolongan Allah. Lihat semua kisah para nabi. Betul-betul ketika kita terjepit, pasti Gusti Allah itu akan menolong. Bahkan hukum kausalitas yang Gusti Allah buat akan dilanggar, akan dibatalkan. Ini buktinya apa? Api menjadi dingin, api menjadi dingin, hukum kausalitas jadi batal. Nah, sama dengan kita. Pernah gak ngalamin sesuatu kejadian, kita sudah sangat terkesan, sudah betul-betul memasrahkan diri kita kepada Allah, baru ada pertolongan dari Gusti Allah. Pernah gak? Ada yang pernah? Itu pasti. Lalu bagaimana? Saya punya masalah sudah sekian lama, sekian tahun, tapi sekarang belum juga keluar. Tapi belum juga dapat pertolongan dari Gusti Allah. Itu kita tanyakan sama diri kita. Sudah betulkah kita memasrahkan diri kepada Allah? Sudah betulkah kita bertawakal diri kepada Allah? Coba itu direnungkan. Masih betulkah kita nggak ada harapan-harapan
ingin bantuan dari yang lain, dari orang lain. Di hati, mudah-mudahan teman saya membantu, mudah-mudahan yang ini bisa kelar dari si anu, mudah-mudahan orang tua mau membantu, mau mengerti. Belum murni 100% tasbih kita. Orang yang betul-betul sudah Islam asli tasbih, berpasrah diri, pasti akan selamat, enggak akan. Sekarang pertanyakan, betulkah kita sudah betul-betul menerima? Sudah berkonsekuensi kepada Allah, betul-betul menerima semua ketentuan yang Gusti Allah takdirkan kepada kita semua. Yang kita harapkan, yang kita inginkan ternyata enggak sesuai dengan keinginan kita. Sudah betulkah kita betul-betul ridho dengan itu? Kalau betul-betul masalah kita sekian lama belum diselesaikan, mungkin masih ada apa dalam hati kita itu? Masih ada yang kita gantungkan, masih ada harapan selain daripada Allah. Kalau sudah betul-betul Islam kita betul-betul pasti taslam. Bagaimana sampai api pun Gusti Allah rubah menjadi bibir. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa kepepet di belakang tentara Fir'aun dan bala tentara dengan senjataan yang lengkap. Begitu sampai di Laut Merah, di depan pantai lautan, mau kemana? Melawan habis ke lautan akan tenggelam. Di situlah soha, sama dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, soha taslimuhu wa tawakkuluhu, betul-betul murni keislamannya, kepasahannya kepada Allah, tawakalnya. Gak masuk akal, gak masuk logika. Hukum kausalitas yang Gusti Allah buat, yang namanya air laut bisa menjadi dalanan, mustahil. Tapi ternyata cuma dengan pukulan asok tongkat Nabi Musa, laut terbelah menjadi jalan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa lagi? Nabi siapa? Nabi Yunus. Gak mungkin orang hidup di dalam ikan, di dalam perut ikan. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa hukum kausalitas itu juga makhluk. Ketika kita menyadarkan diri, mentuluskan keyakinan kita kepada Allah, makhluk-makhluk itu akan berdamai dengan kita. Hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, oleh karena itu Sayyid Abdul Qadir Jailani menasabkan bahwa nafsu akan kembali kepada bapaknya. Siapa itu? Ibrahim alaihi salam. Nah, kata Ibrahim, aku gak butuh. Akhirnya kita gak butuh kepada pertolongan siapapun. Gusti Allah akan pasti menolong. Ma'unatullahi azza wa jalla lisabir ma'ahu fid dunya bi ghairi hisab. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sabar. Orang yang sabar pasti akan ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sabar ma'ahu di dunia, yang bersabar bersama Allah di alam dunia bi ghairi hisab. Itu tanpa diduga-duga pertolongan Allah itu pasti datang. Wa na'imuhu fil akhirati, dan kenikmatannya di akhirat bi ghairi hisab, tanpa kita duga, tanpa kita kira.
begitu mewah, begitu dahsyat nikmat-nikmat yang akan kita berikan, yang akan diberikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang sabar hanya akan diberikan upah mereka bighairi hisab, dengan tanpa ia dibayar. Malam Jumat, malam Jumat, taruh di atas ini. Jadi sengaja kita taklid ini. Anak ini kitab jarang sekali diajari dengan alasan belum waktu, dengan alasan bukan untuk umum. Enggak begitu. Kapan kalau kita beralasan seperti itu? Dan siapa yang akan mempelajari? Sementara setiap waktu orang yang sudah balik, yang sudah berakal, terkena kewajiban dan terkena pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Oleh karena itu kita pelajari kita. Karena kan akhwat sudah balik semua, sudah haid semua. Najwa sudah balik belum? Sudah balik. Atta udah balik belum? Padahal belum balik nih. Karena sudah balik, sudah mukallaf, sudah terkena hukum. Makanya sengaja dia belajar. Jadi la yakhfa 'ala Allahi syai'un bi'ainihi ma yatahammalul mutahammiluna min ajlihi yasbiru ma'ahu sa'atan wa qad ra'aytum lutfahu wa in'amahu sinin asy-syaja'ah sabru sa'atin. La yakhfa 'ala Allahi syai'un, tidak ada yang tersembunyi dari Allah apapun. Sekecil apapun tidak ada yang samar, yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bi'ainihi, dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, ma yatahammadul mutahammiluna min ajlihi, apa yang dibawa seseorang, apa yang disimpan oleh seseorang, tidak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Isbiru ma'ahu sa'atan, kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani pada salat sirahu. Oleh karena itu isbiru ma'ahu sa'atan, kamu bersabarlah kalian. Bersabarlah bersama Allah sesaat. Apa maksudnya sesaat? Bersabar di alam dunia ini. Karena dunia itu sesaat, sebentar. Saya sekarang sudah tua begini, padahal baru kemarin rasanya. Sekarang udah punya anak, anaknya sudah gede, sudah pengen kawin. Nah, padahal baru kemarin, begitu sebentar sekali. Dan tahu, mungkin sebentar lagi akan lewat, akan disebut almarhum Ustaz Abdul Aziz. Sekarang udah punya anak gadis.
Dulu zaman saya mondok ada kelas, kayaknya baru kemarin. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani kehidupan yang sangat ringkas ini bilang, beliau wanti-wanti buat kita semua, isbiru sa'atan, sabar. Kamu sabar, cuma sebentar kok kamu bersabar bersama Allah. Kepakiranmu, kesusahanmu, kemiskinanmu, kamu bersabar cuma sebentar. Sakit fisikmu, jasadmu pun cuma sebentar. Setelah itu lewat, kamu akan mati. Bukti kan semuanya mati semua. Engkong-engkong kita, nenek-nenek kita. Kemarin yang meninggal, nanti pada ngaji masih muda kan? Mati. Yang sudah sakaratul maut, yang sudah cengap-cengapan, melaki sekarang enggak meninggal. Yang meninggal ternyata yang muda. Jadi saat sebentar kita kata. Kita 1 jam lagi, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, Allahu a'lam. Berikan itu kalau kita nggak bersabar, cilaka kita. Nah, pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, sabar kalian bersama Allah saat. Wa qad ra'aitum lutfahu wa in'amahu sinin. Nanti kamu akan lihat loh, kalau kamu bersabar bersama Allah di alam dunia yang sesaat ini, kamu akan menikmati akan kelembutan Allah. Kamu akan menyaksikan tentang nikmat-nikmat Allah bertahun-tahun selamanya, kehidupan akhirat abadi. Walal akhiratu khairun laka minal. Ini kita bicara ini. Ini para pemuda-pemudi. Asy-syaja'ah, kata beliau, asy-syaja'ah sabru sa'at. Yang namanya keberanian itu sabar sesaat. Ini harus tertanam di hati kalian semua, biar lulus menjadi hamba Allah, biar gak celaka di alam akhirat. Di dunia sebentar, mau jadi apapun kita sebentar. Orang kaya sebentar, punya jabatan sebentar, yang sakit sebentar, yang sehat sebentar, yang miskin sebentar, yang fakir sebentar, mati semua. Ketika sudah mati, sudah. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan untuk setelah kematian kita semua. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Gusti Allah selalu menolong bersama orang-orang yang sabar. Contoh tadi para nabi, bagaimana Gusti Allah menolong orang yang sabar, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Gusti Allah menolong Nabi Musa alaihissalam yang bersabar. Bagaimana Gusti Allah menolong Nabi Yunus yang bersabar. Bagaimana Gusti Allah menolong Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, menolong kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya para nabi-nabi itu membawa misi agar manusia bisa bersabar sa'atan bihadhihi dunya. Itu. Kalau sudah ngaji ini nggak ada istilah ngeluh lagi. Ya Allah begini amat, ya Allah susah amat, ya Allah sakit amat, ya Allah sukar amat. Gak ada. Bin nasri wal jabri wasbiru ma'ahu wantabahu lahu wala taghfuru anhu wala tatruku. Intibahakum ba'dal maut fa innahu la yanfa'ukumul intibah fi dzalikal waqt. Dengan pertolongan Allah, binasri wa lutfi,
demi pertolongan Allah, demi kemenangan dan keberuntungan yang abadi. Isbiru, bersabar bersama Allah. Gusti Allah itu pasti menguji. Walaupun belum punya suami, belum punya istri, Gusti Allah menguji. Enggak ada jaminan dia belum kawin itu bakal enggak mati, bakal sampai tua. Itu sampaikan dulu. Ketika orang sudah mukallaf sudah pasti itu diuji. Saya masih muda, enggak begitu. Semua pasti akan dites. Apa benar imannya? Apa benar keislamannya? Saya baca sampai di sini, ini sangat luar biasa. Sampai ke majlis kedua, ini majlis satu ke majlis kedua, itu luar biasa. Sadarlah kalian. Bangunlah kalian semua untuk Allah. Wala taghfulu anhu, jangan kamu lalai. Ini 1000 tahun yang lalu loh. Sayyid Abdul Qadir Jailani mengingatkan kepada kita 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun lalu begitu banyak hal-hal yang membuat kelalaian bagi manusia dalam hidupnya. Wa kaifa bihadza zaman? Bagaimana dengan zaman sekarang? Asbab kelalaian kita begitu banyak. Ya. Coba kita hitung dari pagi. Dari bangun tidur itu bikin catatan ngapain aja ya. Ente catetin dari bangun tidur. Banyakkan lalanya apa banyakkan ingatnya manusia Allah? Banyakkan ibadahnya apa banyakkan main gamenya? Banyakkan nangis ya takut kepada Allah apa banyakkan ketawanya? Apakah banyakkan zikirnya atau banyakkan omong yang gak ada artinya? Catat ini pengen tahu sekali-kali besok. Jadi bangun tidur catat ini. Di jam ini saya seperti ini, jam ini saya begini, jam ini saya begini. Coba belajar. Bukti ini. Ini 1000 tahun yang lalu sekarang. Gak ketinggalan HP. Seakan-akan mau mati kalau HP gak ada. HP udah jadi teman hidup. Pusing, rungsing, bete. Sekarang HP sudah menjadi syarat hidup. Nyata kan? Bukti berarti. Belum hal-hal yang lain. Belum dari yang ada, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP. Yang sifatnya mengingatkan kita kepada Allah kan gak dipakai. Oke, ada YouTube untuk taklim para ustaz-ustaz. Tapi kan jarang itu dilihat. Ada Al-Quran digitalnya, aplikasi digital Qurannya jarang. Kitab-kitabnya aplikasi banyak, kitab-kitab terjemahan jarang juga itu diunduh. Coba sekali-kali kamu cobain, taruh ke HP di dalam kotak lemari, terus tutup seminggu aja. Seperti apa rasanya?
Wala tatruku intibahakum, jangan kamu tinggalkan itu kesadaranmu itu. Ba'dal maut. Setelah kamu mati, kamu baru sadar. Fa innahu la yanfa'ukum wal intibaha, maka kesadaranmu itu gak ada arti, gak ada guna. Kalau sudah mati kita baru sadar. Ingat surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Terus apa? Hatta kalla summa kalla summa apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfata summa kalla sawfata kalla law ta'lamuna summa bermegah-megahan membuat kamu lalai hingga kamu mendatangi itu kuburan. Kematian datang menjemputmu. Kalla sawfa ta'lamun, kelak kamu akan tahu loh itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian kalian akan tahu. Sekian. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna, kelak kamu itu kata Gusti Allah, kamu akan tahu dengan ilmu yakin keyakinanmu. Tapi apa? La tarawunna, kamu sudah melihat neraka jahanam sudah di hadapan. Berguna nggak? Nah, kesadaran kita setelah kita mati udah gak ada arti, gak ada guna. Nah, coba renungin itu surat At-Takasur. Begitu kita tahu, kita sadar dan tahu akan percuma. Begitu kita sadar, oh betul ini ya Allah, tapi sayang. Begitu kita melangkah, kaki kita sudah berada di neraka jahanam. Di sinilah kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mengatakan bahwa intibahukum ba'dal mauti fa innahu la yanfa'ukum. La yanfa'ukum bal intibahu fi dzalikal waqt. Enggak ada gunanya tuh kesadaran kamu di waktu itu, sudah enggak ada arti. Di hadapan kita sudah neraka jahanam. Nah, mumpung dari sini, jangan bilang kita masih muda. Sudah sama. Posisi kita sama saat ini itu sama dengan kakek-kakek yang berumur 70 tahun, 60 tahun. Pak Adel yang umur 18 tahun, posisinya saat ini sama dengan kakek-kakek yang sudah 70 tahun, 80 tahun. Sama-sama mukallaf, sama-sama berlaku kewajiban buat dia. Sama-sama diuji oleh Allah, sama-sama diberi ujian, cobaan oleh Gusti Allah. Begitu mati pun nggak mandang, padahal itu baru 18 tahun. Ketika dia mati dalam kemaksiatan, dalam kekufuran, sama dengan aki-aki yang sudah 70 tahun. Karena kita sudah mukallaf, sudah berlaku. Apa yang harus kita kerjakan jadi kewajiban? Maka orang yang sudah mukallaf, yang berakil, yang berakal, bangunlah, sadar. Waktu berlalu sangat
tanpa kita sadari tahu umur sudah tua. Jadi saya baru kemarin. Ternyata kemudian sekarang ukuran kita berapa? Udah 25. Sikat. Wa aslihu qulubakum fa innaha idza saluha lakum sa'iru awalikum. Perbaikilah, baguskanlah hati-hati kalian. Fa innaha idza saluhat, karena sesungguhnya kalau hati-hati kalian itu baik, bagus, saluha lakum sa'iru ahwalikum, maka akan bagus pula seluruh keadaan-keadaan kalian. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibni Adam mudghatun idza salaha laha sa'iru jasadi wa idza fasada laha sa'iru jasadi ala wa hiya al-qalb. Pada diri manusia ada mudghah. Apa mudghah? Segumpal darah. Apabila segumpal darah itu bagus, baik, maka baik pula lah seluruh jasad manusia. Apabila rusak itu segumpal darah tersebut, fasadalah sa'iru jasadi, rusak pula seluruh jasad manusia. Ala ketahuilah, wahiyya al-qalbu, itu adalah hati. Nah, tadi kembali kepada hidup dan mati. Ada orang jasadnya hidup tapi qalbunya mati. Sampai-sampai beliau tadi mengatakan bahwa ada orang yang hidup tapi hakikatnya mati. Kemaksiatan bisa membuat kematian qalbu. Dosa bisa membuat kematian qalbu. Awalu man mata, apa tadi? Awalu man mata min khalqi, pertama kali yang mati daripada makhlukku adalah iblis. Yakni asalnya dia bermaksiat kepada paman, dia mati bikin maksiat dengan kemaksiatan. Nah, jangan sampai jasad kita menjadi kuburan buat qalbu kita semua. Nanti ada tuh bagaimana Al-Imam Ahmad At-Tijani menjelaskan tentang itu. Bagaimana Imam Syafi'i pun di dalam kalimat hikmahnya beliau mengatakan ada itu semua. Bukan hanya Syekh Al-Albani Jilani. Berapa banyak kuburan-kuburan, jasad-jasad orang yang hidup menjadi kuburan itu hati mereka. Alhamdulillah dari Sadamul qalbi bitaqwa wa tawakkuli, kebaikan hati itu bitaqwa, dengan berbuat ketakwaan kepada Allah, wa tawakkuli, dan bertawakal kepada Allah azza wa jalla, wa tauhidu lahu wal ikhlas, bertauhid lahu hanya kepadanya, wal ikhlas, dan ikhlas bil amali di dalam amal, wa fasaduhu bi'adami dzalik, dan hati yang rusak, yang berpenyakit, yang bobrok, sebaliknya tidak ada ketakwaan, tidak ada ketawakalan, tidak ada tauhid, yang ada kemusyrikan, wal ikhlas, yang ada ikhlas. Al-qalbu tayyirun fi qabsil baniyati kadurratin fi hiqqatin kamalin fi khazanatin. Kata beliau, wahai anakku,
Ketahuilah qalbu itu ta'irun fil qafsin al-baniyah. Hati itu, qalbu itu seperti burung yang berada di dalam sangkar, dalam kandang burung. Kandang burung kan bisa mahal, bisa bagus, walaupun catnya dari emas, lidis-lidisnya dari emas, batang-batangannya dari emas dibuat. Al-qalbu ta'irun adalah burung di dalam sangkar. Kajurratin bihikotin seperti permata berlian yang berada di kotak berlian seperti itu. Ini berlian di sini, di berlian di dalam kotak. Gak percaya? Berlian. Kamalin bi khazanatin seperti harta di dalam lemari. Pada iktibar bita'ir la bil qafs. Yang kita pandang itu bukan yang kandangnya, mau sebagus apapun bukan kandangnya, tapi yang kita pandang, yang kita tuju itu burung. Walaupun itu kandangnya jelek, tapi burungnya. Ada yang kandangnya jelek, tapi burungnya bagus. Sebaliknya ada yang kandangnya bagus, burungnya jelek. Sama ikan cupang juga begitu, Pak. Ada yang tempatnya bagus, mahal, tapi ikan cupangnya jelek. Ada yang tempatnya jelek, tapi ikan cupangnya bagus. Qalbu itu, ingat, bukan kandangnya tapi burungnya. Qalbu itu permatanya, bukan kotaknya. Yang kita tuju permatanya, yang kita anggap atau permatanya, yang bernilai permatanya. Dan harta yang ada di lemari ini masih bodo amat. Yang penting isinya. Dari karena itu beliau mengajarkan sebuah doa. Apa doa beliau? Amalannya, Allahumma ashghil jawariha. Yang ngaji tiap hari udah punya doanya. Yang ngaji di sini sudah ada doanya. Allahumma ashghil jawariha bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi laylina wa naharina walhiqna bil ladzina sabaqu minas salihin warzuqna barakatahu wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Doa, perhatikan doa ini. Doa ini jarang diajari dan jarang dibaca sama umat Islam. Padahal doa ini luar biasa. Coba perhatikan. Allahumma ashghil, ya Allah, sibukkan jawarihana bi ta'atika. Sibukkan seluruh anggota badanku ya Allah. Kedua kakiku sibukkan, kedua tanganku sibukkan ya Allah. Kedua mataku sibukkan ya Allah. Kedua telingaku sibukkan ya Allah. Mulutku, lisanku ini sibukkan ya Allah. Sibuk di dalam apa? Di ta'atika, dengan berbuat ketaatan kepadamu ya Allah. Kebanyakan kita berdoa, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban. Berikan saya rezeki yang banyak, uang yang banyak. Berikan saya jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup saya ya Allah. Berikan saya jodoh yang baik, jodoh yang saleh, jodoh yang saleh. Berikan saya pekerjaan. Kebanyakan doa.
sekali berdoa seperti itu. Ya Allah, sibukkan kaki hamba-Mu ini untuk selalu melangkah ke tempat yang Kau ridhoi, tempat ibadah kepadamu, tempat mencari ilmu, majlis ta'lim, untuk menjenguk orang sakit, untuk takziah orang yang meninggal, untuk mendatangi ulama yang mengajarkan kebaikan, yang menuntun kepada kebaikan, kepada jalan Allah, yang mukhlis, yang memang menghadap Allah, yang memang betul-betul menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan kaki hamba ini, ya Allah. Waqfadu bana bi ma'rifati. Ini jarang sekali kita. Dan sibukkan qalbu kami. Sibukkan hati-hati kami ini, ya Allah, sibukkan. Dengan apa? Bima'rifatika, dengan mengenal kepada. Coba. Alvin pernah gak minta kepada Allah, ya Allah, berikan Alvin ilmu marifat kepadamu. Ya Allah, perkenankan Alvin untuk mengenalmu. Pernah gak? Pernah gak? Bukan dibilangin kemarin. Randy pernah minta kepada Allah, ya Allah, berikan marifat kepadaku. Kebanyakan yang kita minta itu persoalan duniawi kita. Ngaku kan? Kita sakit, sembuhkan sakit saya, ya Allah. Saya susah, ya Allah, berikan jalan keluar dari kesusahan yang saya alami. Padahal yang terpenting kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata beliau? Ai liya'budun. Bagaimana kamu bisa beribadah pada Allah kalau kamu enggak mengenalnya? Maka bacalah doa ini. Sibukkan hati kami dengan makrifat kepada-Mu. Datangi majlis-majlis ta'lim yang mengajarkan itu. Datangi guru-guru yang mengajarkan itu. Karena sebanyak apapun amalan kita, wirid kita, semua pekerjaan kita, tanpa adanya ini rapuh. Bukan berarti nggak ada hati, bukan. Tapi sangat-sangat rapuh. Itu pondasinya kok. Makanya sengaja saya pelajari, kita pelajari. Enggak pandang karena semuanya sudah balik, semuanya sudah punya akal, semuanya bisa berpikir. Ini ilmu yang terpenting tapi dianggap enggak penting oleh kebanyakan orang. Ini nyata fakta. Wa asghilna tula, dan sibukkan kami. Sibukkan aku, ya Allah. Tula hayatina fi lailina wa naharina. Sibukkan kami sepanjang hayat kami, hidup kami. Pada malam hari kami dan pada siang hari kami. Dengan apa? Sibukkan ketaatan kepada-Mu. Hati sibuk dengan kemarifatan kepada-Mu, ya Allah. Wal hikmah allati taqaddamu minas shalihin, dan masukkan kami, ya Allah. Kemana? Gabungkan kami, cangkilkan kami, ya Allah. Dengan siapa? Billadzina taqaddamu, dengan orang-orang yang telah lalu-lalu. Tapi bukan yang toleh, tapi yang saleh. Minas shalihin. Siapa itu saleh? Al-anbiya wal mursalin wasyuhada wasyuhada. Masukkan kami dengan golongan itu, ya Allah.
wa kun lana kama kunta lakum warzuqna ma razaqtahum. Berikan rezeki, karuniakan rezeki kepada kami, ma razaqtakum, rezeki yang telah kau berikan kepada mereka. Apa rezeki yang terbaik diberikan Gusti Allah kepada mereka? Bukan harta, bukan jabatan yang tinggi, bukan status sosial yang dimuliakan oleh orang-orang, yang diangkat-angkat oleh orang-orang, oleh masyarakat kebanyakan. Apa rezeki yang paling berharga? Ilmu mengenal Allah, ilmu marifat kepada Allah. Pernah gak kita minta seperti itu? Itu rezeki yang paling berharga yang diberikan oleh Gusti Allah kepada mereka semua. Alladzina sabaquna minas shalihin. Jadi zaman sudah kacau. Orang melihat ketenaran, orang yang dihormati yang tenar, orang dihormati yang banyak harta. Makanya apa? Dikatakan bahwa saat zaman ini satu orang suci lebih dibutuhkan oleh dunia daripada 1000 orang nalar. Bukan berarti kita menganggap diri kita suci, bukan. Tapi bagaimana hati kita berusaha biar suci, bersih. Wa kun lana kama kunta lahum. Ya Allah, jadilah Engkau penolong untuk kami seperti Engkau menjadi penolong untuk mereka. Siapa mereka? Alladzina sabaqu minas shalihin. Ini doa. Doa ini sangat bagus nih. Baca ya nih. Mau baca. Kalau bisa setiap hari sholat sekali cukup lah. Atau nggak bisa juga ya sehari semalam baca sekali. Paling tidak kita sudah membuktikan kepada Allah, kita minta diajarkan ma'rifat mengenal kepadanya. Kalau Gusti Allah berkenan, pasti dengan caranya Gusti Allah akan ajarkan kepada kita. Jadi gimana kita mau mengenal, mau mendapatkan ilmu ini, mau diwariskan ilmu ini, mau kita belajar enggak? Minta kepada Allah enggak? Ini Sultan Aulia lah yang mengatakan. Beliau Sultan Aulia saja berdoa seperti ini. Kenapa kita nggak mau minta seperti beliau? Kita menganggap semuanya gampang, semuanya aman. Yang kita minta itu semua hawa nafsu kita semua, yang berkaitan dengan menurut nafsu kita enak, nafsu kita puas. Coba sekali-kali baca doa ini. Doa bagus. Ada doa yang lebih ekstrim lagi. Doa yang dibaca, dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi, tapi doa ini saya belum pernah dengar satupun orang zaman sekarang membaca doa Kanjeng Nabi ini. Tahu apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Padahal itu doa Kanjeng Nabi. Umat gak pede berjaya. Ya, pernah ada dibaca doanya? Nah, hadiah pernah. Sadin, ayo. Sadin pernah baca doa itu. Padahal doa ini mengandung hal yang luar biasa. Itu menunjukkan kita enggak pernah membaca doa itu, menunjukkan semua cita-cita kita, angan-angan kita, keinginan kita, semuanya berkaitan dengan nafsu dan syahwat kita. Ayo.
Fakta lah. Ini doa bagus. Oke lah, yang tadi ekstrim. Ini doa Syekh Abdul Qadir Jilani dibaca